ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ യേശുനാമം കനികണേ ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ నా జీవితం మారేనే Praise the Lord, Church. Greetings to you all in the most matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. I indeed thank God for His faithfulness all throughout these 30 years. I'm so privileged to get to know Bethel and the founders, pastors, and all the church members. It was in 2015 I first come to Hyderabad, and I was so much struggling to find a church where I want to be part of. But after 6 to 7 months, I was going to one church after the other, but I was not comfortable. But after coming to Bethel, I felt my heart is out there, and I especially want to thank Stephen Anna for having me there and trusting in me, above all having that brotherhood relationship that we share, and making me to be part of the singing team. I'm so blessed being at Bethel. Two main things that I have observed in Bethel is prayer and the word are the foundation for it. The second part, people are very much thirst about the word of God, and the way the Spirit of the Lord that hovers over that place, I could really sense during the worship, during the word. God spoke to me many a times when I was having a tough time at work or my personal life, but yet God spoke through His men. And I want to thank each one of you for your prayers, for your support, for your love and care. I want to especially thank Joseph Anna, who has taken that extra effort in picking me up and getting me to church every Sunday, even though we stay very far from the Suraram, but yet God has given us that opportunity to come to Bethel. Even though the journey was a bit far, His journey mercies were always there with us. And thank you so much for all your prayers, and above all, thank you for the love that was shared, because of which I never had the feeling of staying away from home. Neither I felt that staying away from home church. Thank you very much. To God be all the glory, and praise the Lord.
దేవునికి స్తోత్రం. What a great joy to be in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండటం ఎంత భాగ్యమైన అనుభవం. I thank God for this great honor and opportunity that God has given me to come with the living word of God. సజీవమైన దేవుని వాక్యంతో మీ అందరి ముందుకు రావటానికి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి నేను ప్రభువును మహిమపరుస్తూ ఉన్నాను. First of all, I want to congratulate the whole senior pastor E.M. Abraham and the whole family. సీనియర్ పాస్టర్ ఈఎం ఏబ్రహాం గారు వారి కుటుంబం అంతటికి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. I want to congratulate the whole Bethel family. బెతేల్ కుటుంబాన్ని నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఉంటున్నాను. For completing 30 years of ministry life. 30 సంవత్సరాలు మీరు పరిచర్య జీవితంలో బెతేల్లో గడిపిన అనుభవాన్ని బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. God has been faithful. దేవుడు నమ్మదగిన వానిగా ఉంటుంది. I believe Bethel Church ministry is the living testimony. బెతేల్ చర్చ్ అది సజీవ సాక్ష్యం అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. That God never despises small beginnings. దేవుడు ఆ చిన్న ప్రారంభములను తృణీకరించడుగా. God honors his servants' hard work and vision. దేవుడు తన దాసుల యొక్క ఆ కష్టాన్ని దర్శనాన్ని హెచ్చించు దేవుడు, అభివృద్ధి పరచు దేవుడు. God answers the prayers. దేవుడు ప్రార్థనలను ఆలకించు దేవుడు. God rewards the tears. దేవుడు కన్నీటికి ప్రతిఫలాన్ని అనుగ్రహించు దేవుడు. God does give increase. దేవుడు హెచ్చుదలను అనుగ్రహిస్తాడు. God is faithful in his every promise written in the Bible. దేవుని వాక్యమందు లిఖించబడిన ప్రతి వాగ్దానమును సంపూర్తికి తీసుకుని వచ్చుటలో ఆయన నమ్మకస్తుడు. Jesus said, I will build my church. ప్రభు అయిన యేసు చెప్పినారు, నేను నా సంఘమును కట్టుదును. And the gates of hell shall not prevail over it. పాతాళలోక ద్వారములు వాటి ఎనుట నిలువనేరవు. Amen. Shall we pray? మనం ప్రార్థించుదామా? Father in heaven, we thank you for this wonderful time. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మాకు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్ఠ సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు. We come to thy throne of grace. మీ యొక్క కరుణా పీఠం వద్దకు మేము వస్తూ ఉన్నాం. Lord, bless this day for us. ప్రభువా, ఈ రోజును ఆశీర్వదించి దయచేయం. Bless us with your living word. నీ జీవ వాక్కు చేత మమ్ము దీవించుము. Lord, I thank you for the Bethel ministry. ప్రభువా, బెతేల్ పరిచర్యలను బట్టి మీకు స్తోత్రం. I believe, Lord, you are going to do great and mightier things in the coming days. ఇంకా రాబో రోజులలో గొప్ప కార్యాలను మీరు చేయబోతున్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం. Lord, speak to us and we are ready to listen. మీరు మాతో మాట్లాడుము, మేము ఆలకించటానికి సిద్ధ మనస్కులమై ఉన్నాం. Lord, we humble ourselves before you. మమ్మును మేము మీ సన్నిధిలో తగ్గించుకుంటూ ఉన్నాం. In Jesus' name we pray. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థనను అడుగుతూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. 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 What a great joy to be part of this whole celebration. ఈ యొక్క ఉత్సవంలో పాలు పంచుకోవటం ఎంత గొప్ప ఆనందదాయకమైన అనుభవం. Amen. And I thank God that I also have become a part of it by sharing the word of God. నేను కూడా ఈ యొక్క పరిచర్యలో పాలిభాగస్తుడని అవుటకు దేవుడు తన యొక్క కృప దీనికి మునుపు అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు. Amen. So shall we go into the word of God? మనము దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. The topic is doing God's word in God's way. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం జరిగించటం.
In this world we can see many things are done, but it has to be done in its own way. ఈ లోకంలో అనేక కార్యాలు జరగటం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ వాటి యొక్క మార్గంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. So God's work also has to be done in God's way so that it can be fruitful. దేవుని వాక్యం కూడా దేవుని యొక్క మార్గంలో జరగవలసి ఉంటున్నది. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క పదంలో అది జరగాల్సి ఉంటున్నది. Amen. So we will look into 3 or 4 points that how God's work has to be done so that it will be a successful ministry. ఏలాగు దేవుని యొక్క పరిచర్య జయవంతంగా ఉండటానికి దేవుని వాక్యం ఏ మార్గం గుండా మనం పాటించాలన్నది ఒక 3-4 బిందువులలో నేను మీ ముందు ఉంచుతాను. Yeah, I know that Pastor E.M. Abraham, he came as a missionary to Hyderabad all the way from Kerala. పాస్టర్ ఈఎం అబ్రహాం గారు మిషనరీగా కేరళ రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్ పట్టణానికి విచ్చేసిరని నేను ఎరుగుదును. Amen. And the first and foremost thing I believe why he came to Hyderabad and do the ministry is because he heard and he knew the God who has called him. వారు అలాగు రావటానికి గల కారణం ఏమిటంటే వారు దేవునిని స్వయంగా ఎరిగిన వారుగా అనుభవించిన వారుగా ఉంటిరి. అందుకే వారు ఇచ్చేసినారు. Once we understand God's calling upon our lives and his purpose in our lives, we will never fail. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని దేవుని యొక్క పిలుపును మన జీవితంలో మనం ఎరిగిన వారం అయితే మనం ఓడిపోము. So we will read from a word from Romans chapter 1, రోమా verse పత్రిక 1. మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మనం చదువుదాం. యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుడుగా నుండుటకు పిలువబడిన వాడును దేవుని స్వార్థ నిమిత్తం ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైన పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులందరికీ అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. Amen. It's written here, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Here we read and we believe that Apostle Paul really knew his the calling he had upon him through God. అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ మనం చదువుతుంటున్నాం. దేవుడు తనకు అనుగ్రహించిన పిలుపు నెరిగిన వానిగా ఈ యొక్క పత్రికను పరిచయంలో సంబోధిస్తూ ఆయన తను తాను తెలియపరుస్తున్నాడు. And in 2 Timothy we can see that he particularly says that it's an holy calling. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రికలో మన పిలుపు పరిశుద్ధ పిలుపు అని రాయబడి ఉన్నది. Amen. The Amen. first and foremost thing I understand this, that Paul, when he was called, he knew who has called him. మొదటిగా పౌలు ఆయన పరిచర్యకు వస్తున్నప్పుడు ఆయనకు తెలుసు ఆయనని ఎవరు పిలిచినారో. Amen. If we read in 2 Timothy, you can take it out. 2 Timothy chapter 1 and verse 9. 2వ తిమోతి మొదటి అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఇలా రాయబడి ఉన్నది, మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు క్రీస్తు యేసు మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదియు నైనా తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. Amen. So Amen. here we know Paul is very determined and he knows that he has been called with an holy calling, with a godly purpose, and not his own purpose or through his own works, but the one who has called him is Jesus Christ. పౌలు దృఢ సంకల్పంతో ఎరుగుతూ ఉంటున్నాడు. దేవుడు తన యొక్క ఉన్నతమైన పిలుపుతో పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో అపోస్తలుడైన పౌలును దేవుని పని చేయటానికి పిలిచినట్లు ఆయన గ్రహించి ఉన్నాడు. In verse 11 we can see he said, to which I was appointed a preacher
and a teacher of the Gentiles. 11వ వచనం మనం చూస్తే ఇలా రాయబడి ఉన్నది, ఆ స్వార్థ విషయంలో నేను ప్రకటించువాడనుగాను అపోస్తలుడుగాను బోధకుడుగాను నియమింపబడితిని. He knew that he is an apostle of Gentiles. ఆయన అన్య జనాంగపు వారికి అపోస్తలుడుగా పంపబడిన వాడు అని ఎరుగుతూ ఉన్నాడు. That was his passion. అది ఆయన యొక్క ఇష్టమై ఉండింది. Nothing could stop him from doing the work of the Lord. దేవుని యొక్క పని చేయుట నుండి ఏది ఆయనను దూరపరచలేని స్థితి. I mean, Philippians chapter 3 verse 4, we read that he says that I can have confidence in the flesh, but still I consider it a loss for Christ. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం చూస్తే ఆయన శరీర కార్యములను తను తాను అతిశయించటానికి అనేక సందర్భాలు ఉన్నా నేను వాటి మీద ఆధారపడను అని చెబుతుంటున్న సంగతులు మనకు సుపరిచితమే కదా. He had much of pride in the fleshly things, but his pride became Jesus, the one who has called him. అయితే ఆయనకు శరీర సంబంధముగా అతిశయపడటానికి అనేక సంగతులు ఉంటున్నా ఆయన అతిశయపడునది కేవలం మన ప్రభువును రక్షకుడైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు మాత్రమే. Amen. If we understand who has called us, we will be ready to live and die for him. మనల్ని ఎవరు పిలిచినారో మనం ఎరిగినట్లయితే మనం బ్రతుకుచున్నది, మనం మరణించున్నది ఆయన కొరకే అన్న దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు దూసుకొని వెళ్తాం. I understand and I totally believe 30 years of ministry life of the Bethel Church and Pastor Abraham, I believe he really understood the holy calling he had upon him. 30 సంవత్సరాలు బెతేల్ సంఘం యొక్క పరిచర్య నేను చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను, పాస్టర్ ఈఎం ఏబ్రహాం గారు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన ఆ పరిశుద్ధ పిలుపును వారు ఎరిగినారు, ఆ ఉన్నతమైన దేవుని ఉద్దేశాన్ని వారు ఎరిగి ఉంటుంది. He understood that he has been separated for the gospel of God. దేవుని యొక్క స్వార్థ కొరకాయ వారు ప్రత్యేకింపబడిన వారు అని వారు ఎరిగినారు. In the Bible we can see many people had been separated for God's work and God's plan. పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం పఠించినట్లయితే దేవుని యొక్క స్వార్థ కొరకాయ దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు జరిగించుట కొరకాయ అనేకులు ప్రత్యేకింపబడిన అనుభవాన్ని మనం చూస్తాం. And it has never been a bed of roses or roads of roses. అది ఆ మంచి పూలతో కూడా ఉండిన ఒక మంచవుగాను లేక పూలతో కూడా నింపబడి ఉంటున్న ఒక మార్గవుగాను వారికి ఉండలేదండి. But all of them knew that the one who has called is faithful, he will never leave and he will never forsake. అయితే వారందరూ వారిని పిలిచిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు అని ఎరిగిన వారై నమ్మకముగా దేవుని యొక్క పనిని పరిచర్యను జరిగించినారు. Abraham knew his calling and he followed the living God. ఏబ్రహాం దేవుని యొక్క పిలుపుని ఎరిగిన వాడుగా సర్వశక్తిమంతుడైన సత్య దేవునిని సజీవుడైన దేవుని ఆయన వెంబడించినాడు. There had been many ups and downs in his life, but the promises of God were staying in his life. అనేక ఎత్తు పల్లాలు తన జీవితంలో వచ్చినప్పటికీ దేవుని వాగ్దానములను ఎత్తి పట్టుకొని వాగ్దాన కానాను వైపుకు ప్రయాణం చేసినాడు. I mean, today's word of God says that in every situation, be faithful to God, stick unto him, and surely the promises and plans of God in our lives will come to pass. ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడున్నది ఏమిటంటే దేవుడు అనుగ్రహిస్తుంటున్న ప్రతి తరుణాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ దేవుడు ఉంచిన స్థలంలో నమ్మకంగా నిలబడితే దేవుడు తన యొక్క చిత్తాన్ని తన ప్రణాళికలను సిద్ధింపజేస్తాడు. Amen. We can see another character named Lot who followed Abraham. అబ్రహామును వెంబడిస్తూ ఉంటున్న అబ్రహాముతో కూడా ఉంటున్న లోతు అన్న వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా మనం గమనించగలం. But the sad part is Abraham followed listening to God, but Lot followed only Abraham. అబ్రహాము దేవునిని వెంబడిస్తూ ఉంటే లోతు మాత్రము అబ్రహామును మాత్రమే వెంబడించినట్లు మనం చూడగలం. That's the reason we can see that he ended up in Sodom and Gomorrah. అందుకే ఆయన సొదొమ గొమొర్రాలో ఉంటున్న స్థితిలో మనం ఆయనని చూడగలం.
He lost much of things for which he had pride. ఆయన గర్వపడుతుంటే అతిశయపడాల్సిన చాలా సంగతులను ఆయన కోల్పోయినాడు. But we can see on the other side, Abraham followed God's calling and he received every blessing that was promised to him. అయితే దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని అబ్రహాము పొందుకున్నాడు, ఎందుకంటే అబ్రహాం దేవునిని వెంబడించినాడు. When we celebrate the 30 years of ministry life, మనం ఈ 30వ వార్షికోత్సవాన్ని జరిపించుకుంటుండగా it is a challenge for today's generation also. ఈ రోజు ఉంటున్న తరపు వారికి అదొక షరతులాగా, ఒక సమస్యలాగా ఉంటుండవచ్చు. Today's life is fast life. ఈ రోజు చాలా వేగంగా వెళుతూ ఉంటున్న కాలంలో మనం ఉన్నాం. Everything today we want is like on the silver plate and it should come very fast. ఈ రోజు మనకు అన్ని ఆ యొక్క వెండి పళ్ళాలలో కావాలని, అంత త్వరగా లభించాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్న లోకంలో ఉన్నాం. Many, I believe, I'm not accusing, but I believe that many of the people who have come out for the ministry have seen like, others, and they want to do ministry because of what they see is like now the shining stars. నేను నేరస్థాపన చేయుట లేదు కానీ ఈ రోజు అనేక మంది పరిచర్యకు వస్తూ ఉంటున్నవారు ఆ స్టార్స్ వలె ఉండగోరుతూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే పరిచర్య ఏదో స్టార్స్ నిలబడి శోభిస్తూ ఉంటున్నట్లుగా కనబడుతున్నదిగా ఉంటున్నందుకు వారు కూడా అలా ఉండవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు. It can be also said that many want to catch the fish without their hands getting wet. అనేకులు చేపలను పట్టగోరుతూ ఉంటున్నారు కానీ వారి చెయ్యి తడవకుండా పట్టవాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నారు. But the missionaries gave us the challenge to the new generation how we are supposed to walk before the Lord. కానీ మిషనరీలు మనలను ఉత్తేజపరుస్తూ మనం ఏ మార్గము గుండా వెళ్ళాలో, ఏలాగు మనం పరిచర్య చేయాలో వారు మనకు తెలియజేసి ఉంటిరి. Ministry is not a fashion trend. పరిచర్య ఒక ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ కాదు సుమా. Trend passes away, it comes and goes. అది వస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. But the church, the living church, it goes on and on and on. కానీ సజీవమైన సంఘము అది అలాగూ ముందుకు కొనసాగింపబడుతూనే ఉంటుంది. So the old generation challenges the new generation that whom we are following and why we are following and why we are doing God's work. అయితే పాత తరము నూతన తరపు వారిని హెచ్చరిస్తూ గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నారు. మనం ఎవరిని వెంబడిస్తూ ఉన్నాం, మనం ఎందుకు వెంబడిస్తూ ఉన్నాం, మనం ఆయనను వెంబడించుటలో ఉంటున్న ఉద్దేశం ఏమిటి అని షరతులు విసరుతూ ఉన్నారు. I know a pastor who gave testimony why he wanted to join the ministry. నాకు ఒక కాపరి గారు తెలుసు, వారు ఎందుకు పరిచర్యలో చేరుతూ ఉంటున్నారో సాక్ష్యాన్ని ఇలా చెప్పి ఉంటిరి. He said, I want to do the ministry seeing at the pastors because they wear very white shirts. నేను కాపర్లను చూసి పరిచర్య చేయగోరుతున్నాను, ఎందుకంటే వారు మంచి తెల్లని ఖద్దరు షర్ట్లు ధరిస్తూ ఉన్నారు. It's a very clean job. అది మంచి క్లీన్ ఉద్యోగం కదా. Actually, he was a motor mechanic and he said, my hands used to get all black. So I thought I shouldn't do this dirty work. I should be a pastor and I will have white suit and white everything. ఆ వ్యక్తి దానికి మునుపు ఒక మోటార్ మెకానిక్ గా ఉండినాడు కాబట్టి చెయ్యి అంతా ఎప్పుడు గ్రీస్ ఆయిల్లో ఉంటున్నది కాబట్టి చెడ్డగా ఉంటది కాబట్టి అందు నిమిత్తం నేను పరిచర్య చేయ ఉద్దేశిస్తూ ఉన్నానని చెప్పినారట. It is sad to hear all this. ఇట్టి సంగతులు ఆలకిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు చాలా దుఃఖం అనిపిస్తూ ఉందండి. Today the trend is someone becomes prophet, the others also there is a trend of prophets and prophets. ఎవరో ప్రవక్తగా ఉన్నందుకు ఈ రోజు అనేకులు తమ్మును తాము ప్రవక్తలుగా ప్రకటించుకుంటూ ఉన్నారు. I sometimes feel nobody wants to be a pastor. Everybody wants to be apostle and prophets. నాకు అనిపిస్తుంది అందరూ పోస్టర్లుగా అలాగే ప్రవక్తలుగా ఉండగోరుతున్నారు కానీ కాపర్లుగా పాస్టర్లుగా ఉండటానికి ఇష్టపడట్లేని కాలం ఇది.
Yeah, because pastor's work is very hard job because he is a shepherd. He has to take care of the church. ఎందుకనంటే కాపరి యొక్క పని చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో గుండా వెళుతుంది. వారు సంఘాన్ని కాయవలసిన వారు. I'm not saying nobody can be a bishop or a prophet, but we are running after the titles. ఎవరు బిషప్ గా ఉండొద్దు లేకపోతే ప్రవక్తలు ఉండొద్దు అన్నది అవగాహన నాది కాదండి. కానీ మనం ఆ పేర్ల వెనకాల ప్రఖ్యాతుల వెనకాల పరిగెత్తకూడదని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. Today word of God challenges that whom we are following. ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఇస్తుంటున్న షరతు ఏమిటంటే ఎవరిని వెంబడిస్తున్నావు నీవు? Why we are doing the word? Why we are doing the ministry? మనం ఎందుకు పరిచర్యం చేస్తూ ఉన్నాం? Why we have taken the word of God in our hands? మనం ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని మన చేత పట్టుకున్నాం? We have taken this word of God in our hands because our God has chosen us. దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నందుకే మనం దేవుని వాక్యాన్ని మన చేత పట్టుకొని ఉన్నాం. So that our pride will be upon the Lord. మన యొక్క అతిశయం దేవుని మీదనే ఉండును గాక. So that we will be faithful to the holy calling we have. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధ పిలుపుకు నమ్మదగిన వారమై మనముందుము గాక. God has called us to have the same heart that Jesus had. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కలిగిన అదే హృదయం మనము కలిగి ఉండునట్లు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. God's work can never succeed దేవుని యొక్క పని అది ఏనాడు అది అయిపోనిదై ఉంటున్నది. if we don't have a vision and heart of God. దేవుని యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క దర్శనం లేనట్లయితే దేవుని యొక్క పనిని ఏనాడు జరగదు. Amen. Let us have the same passion which Christ had. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కలిగి ఉంటున్న అదే రోషం మనం కలిగి ఉందాం. Let us have the same love Jesus had. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కలిగి ఉండిన అదే ప్రేమ మనం కలిగి ఉందాం. Let us have the same vision which Jesus had. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కలిగిన అదే దర్శనాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. Then at last, once we are about to leave the world, we can say, I have fought a good fight. మన యొక్క ప్రయాణాన్ని ముగించి మనం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం కూడా పౌలు వలె చెబుతాం, నేను మంచి పోరాటం పోరాడి తిని. May Lord help us to understand our calling. ప్రభు మన యొక్క పిలుపును గ్రహించటానికి సహాయం చేయును గాక. Once we understand that the one who has called and the one we are following, we will be always fruitful in our ministry life. మనలను పిలిచిన వానిని అలాగే మనం ఎవరిని వెంబడిస్తూ ఉన్నామో ఎరిగి ఉన్నట్లయితే ఆయన మనం ఫలవంతంగా ఉండటానికి సహాయపడతాడు. Amen. Then we will never be ashamed of the gospel. అప్పుడు మనం సువార్తను గురించి సిగ్గుపడు వారుగా ఉండమిక. Amen. And in 2 Timothy 1:12, Apostle Paul says that, for I know whom I have believed. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో భక్తుడైన పౌలు చెబుతూ ఉంటాడు, నేను నమ్మిన వానిని ఎరుగుదును. Amen. Amen. Pastor Abraham, he understands that he has been called as a missionary. పాస్టర్ ఏబ్రహాం గారు ఒక మిషనరీగా పిలువబడితిరి. And you know the first missionary is God's son himself. మొదటి మిషనరీ మనకందరికి సుపరిచితమే కదా, దేవుని యొక్క కుమారుడు తానే. And I believe that missionaries are very close to God's heart. I'm not doing some partiality, but I believe so. నేను ఏ పక్షపాతం లేకుండా చెబుతూ ఉంటున్నాను, మిషనరీలు దేవుని హృదయానికి సన్నిహితమైన వారు. Because it's selfless service for God's work. ఎందుకనంటే స్వయకేంద్రీకృతం కాని పరిచర్య వారిది. And I believe many of us are here and believing God's word and alive because of many missionaries who have sacrificed their lives and their family and their time.
ఈ రోజు అనేక మంది ఈ యొక్క లైవ్ ఆలకిస్తూ ఉంటున్న వారు కూడా మీరు ఆలకిస్తూ ఉంటున్నారనంటే అనేక మంది మిషనరీలు మీ కొరకాయ సమయాన్ని వెచ్చించినారు, దేవుని వాక్యాన్ని మీ వద్దకు తీసుకొని వచ్చి బోధించినారు. Amen. We are ministering in Punjab, a Amen. city called Amritsar, bordering Pakistan. మేము అమృత్సర్ లో పంజాబ్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ అయి ఉంటున్న అక్కడ పాకిస్తాన్ కి దగ్గర మేము పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం. It is said that in 1800s there was a missionary who came in now the Pakistan, a city called Sialkot, a person known as John Hyde. చరిత్రను మనం నేర్చుకుంటే మనం తెలుసుకొనగలుగుతాం. 1800 సంవత్సరాలలో సియాల్కోట్ ఈ రోజు పాకిస్తాన్ లో ఉంటున్న ప్రాంతానికి జాన్ హైడ్ అన్న మిషనరీ గారు ఇచ్చేసి ఉంటిరి. He prayed for the Punjab, that Lord give me Punjab. వారు పంజాబ్ కొరకాయ ప్రార్థించినారు, దేవా మాకు పంజాబ్ ని దయచేయుము. And his name became the praying Hyde, not John Hyde. వారి యొక్క పేరు ప్రార్థించు హైడ్ గారు అని మార్చబడ్డదంట వారి ప్రార్థనను బట్టి. And I believe that because of his prayers only, many of the other missionaries came to Punjab. Many of the ministries now what we are seeing is the foundations are being laid by many men of God. నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను, ఈ రోజు అనేక పరిచర్యలు విస్తృతంగా పంజాబ్ లో పెరగటానికి కారణం ఆనాడు దేవుని దాసుడైన జాన్ హైడ్ గారు అందలార్చినందుకే. Amen. Hallelujah. Today I want to challenge. ఈ రోజు నేను ఛాలెంజ్ చేయను ఉద్దేశిస్తూ ఉన్నాను. We should reflect our lives once again. మన యొక్క జీవితాలను మరి ఒకసారి శోధించుదాం, ఒకసారి మనం వెనకకు చూద్దాం. Whom we are following and why we are following. మనం ఎవరిని వెంబడిస్తూ ఉన్నాం, ఎందుకు వెంబడిస్తూ ఉన్నాం. Whom we are serving and why we are serving. మనం ఎవరికి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం, ఆ పరిచర్యను ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం. I will say that should be the finish and the end should be Jesus. నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను, మన యొక్క ఏకైక పరిచర్య చేయటానికి ఉద్దేశం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును తెలియపరచటం అయి ఉండాలి. ఆయనను వెంబడించటం, ఆయనను ఇతరులకు తెలియపరచటమే మన ఉద్దేశం. He will never fail you. ఆయన నిన్ను ఎన్నడూ ఓటమికి విడిచిపెట్టడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, I want to take the second point forward that doing God's work in God's way. Sorry. ప్రభు నాకు అనుగ్రహించిన రెండవ బిందువు నేను మీ ముందు ఉంచుతాను. అది ఏమిటంటే a strong praying and spirit-filled church. దేవుని యొక్క పని, దేవుని యొక్క క్రియల ద్వారా, దేవుని యొక్క మార్గం గుండా చేయాలనంటే దేవుని ఆత్మ నింపుదల కలిగి ప్రార్థిస్తుంటున్న సంఘముగా ఉండాలి. A missionary, a pastor or any ministry, it needs a prayerful church, a spirit-filled church. ఆత్మ చేత నింపబడిన, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి ప్రార్థిస్తుంటున్న సంఘముగా ఉండాలి దేవుని యొక్క పనిని జరిగించాలనంటే. I believe that we all know the power of prayer. నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను, మనం అందరం ప్రార్థనా శక్తిని ఎరుగుదుము. Prayer opens heavens. ప్రార్థన పరలోకాన్ని తెరుస్తూ ఉంది. I mean, every pastor, every missionary need the greatest support is the support of prayer. ప్రతి ఒక్క పాస్టర్ గారికి, ప్రతి మిషనరీకి అవసరమై ఉంటున్న గొప్ప సహాయం ఏమిటనంటే ప్రార్థనా సహాయమే కదా. I mean, the more the church needs the pastor also needs the prayer and care of the church. కాపరి గారికి ప్రార్థనా సహాయం ఎంతగానో అవసరంగా ఉన్నది. Amen. During our 21 days of fasting, మా 21 రోజులు ఉపవాస కూటమి రోజులలో, I mean, during the time of testimonies, ఆ సాక్ష్యాలు చెబుతూ ఉంటున్న సమయాలలో, and we are filled with great joy when people come and give testimonies. ప్రజలు వచ్చి వారి సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటే ఎంతో గొప్ప సంతోషంతో మా హృదయాలు నింపబడతాయి. They testify that the first 5
the first fasting, 5 days of fasting we have kept for our pastors. మేము ఆ మొదటి 5 రోజుల ఉపవాసపు కూట మా కాపర్ల కొరకాయి ప్రార్థించినాము ఉండినాము అని చెబుతూ ఉంటారు. What a great joy and peace we have that we have people who stand with us, who pray for us, who fast for us. ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది. మా కొరకాయి ప్రజలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, మాతో నిలబడుతూ ఉంటున్నారు, మమ్ము తండ్రి అయిన దేవుని వైపు ఎత్తి పడుతూ ఉంటున్నారు. It is always a great joy for a missionary or pastor to see the church growing spiritually and prayerfully. సంఘము ఆత్మీయంగా ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఎదగటం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు కాపరులకు ఎంతో సంతోషం. A strong praying church is a backbone and a great strength for any pastor and their family. ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్న ఒక సంఘము ప్రతి కాపరికి వెన్నెపూస వంటిది, బలపరిచి నిలబడటానికి కారణముగా ఉంటున్నది. In Acts we see the church started with prayer itself. అపోస్తల కార్యం మనం పరిశోధిస్తే సంఘం ప్రారంభించినదే ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించబడ్డది. We see that the church was in chapter 2 Acts, we see they were in one place and with one accord. ఆ రెండవ అధ్యాయం అపోస్తల కార్యం మనం చూస్తే వారు ఒక్క స్థలంలో ఏక మనస్సు కలిగిన వారుగా వచ్చేసి ఉన్నారు. And we know the Holy Spirit came upon them. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. And we know that the things were not the same. The church started to increase spiritually and also in numbers. సంఘము ఆత్మీయంగా అలాగే సంఖ్యలో కూడా ఎదగటం ప్రారంభించింది. Amen. So we need people, the church, who are very much passionate for prayer. గనుక సంఘంలో ప్రార్థనను అపేక్షిస్తుంటున్న వారు, ప్రార్థన కొరకై రోషం కలిగిన వారు లేవవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. I mean, prayer is not something like the emergency toolbox which we use during the emergency to break the glasses. ప్రార్థన అనున్నది ఏదో అత్యవసర సమయంలో గ్లాస్ పగలగొట్టడానికి ఉపయోగించే ఆ సుత్తె వంటిది కాదండి. Amen. It's a daily thing. అది ప్రతిరోజు చేయవలసిన కార్యక్రమం. Can a pastor can a Christian or be a Christian without praying? ప్రార్థన చేయని ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడుగా ఉండగలడా? Yes, it can be. Many are there who don't pray at all and they have Christian names and everything. ప్రార్థన చేయకుండా క్రైస్తవ పేర్లు పెట్టుకొని ఉంటున్న వారు అనేకులు ఉన్నారు. It is something like husband and wife living under same roof, eating, drinking, going for work and everything, but still not talking to each other. భార్య భర్తలు ఒకే రూఫ్ క్రింద నివసిస్తూ ఒకే వెసల్లో నుంచి ఆహారాన్ని ఆరగిస్తూ ఒకే ఉద్యోగానికి వెళుతూ ఉంటుండవచ్చు, కానీ మాట్లాడకుండా ఉంటున్న అనుభవం లాగా ఉంటుంది ఇది. Amen. In our churches we don't have a tendency to say that who has prayed in the morning, evening and afternoon and all. మన సంఘంలో ఎవరు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం ప్రార్థన చేసినారు అని అడుగుతుంటున్న అనుభవాలు లేవు కదా. Amen. But still, we being a Christian should be people who pray with passion. మనము ఎంతో రోషంతో ప్రార్థించు క్రైస్తవులుగా ఉండవాలని నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. It's not about feeling, it's about commandment, and God has asked us to pray. అది మనకు అనుభూతిని బట్టి వస్తూ ఉన్నది కాదు, అది ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన ఆజ్ఞ ఉన్నది. And we know the power of prayer. ప్రార్థన శక్తిని మనం ఎరుగుతూ ఉన్నాం. The subject of prayer is maybe one of the most boring subjects. ప్రార్థన అను అంశం కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా బోరింగ్ అంశంగా అనిపిస్తూ ఉంటుండవచ్చు. Ask the church to dance and sing songs. They will dance and sing for people can dance and sing for 3 hours. పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేయమని చెబితే సంఘము 3 గంటలన్నా చేయటానికి రెడీగా ఉంటుంది. But when it comes to fasting and prayer, it will be like 5 minutes.
కానీ ఉపవాసపు కూటం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనుషులు తక్కువ కనబడతారు, సమయం కూడా కొద్దిగానే మనుషులు వెచ్చిస్తూ ఉంటారు. But the church power is in prayer. కానీ సంఘం యొక్క శక్తి ప్రార్థనలో ఉన్నది సుమా. We are able to hear many of the things that are changing in India also now in the spiritual level for Christians. ఈ రోజు క్రైస్తవులకు ఆత్మీయంగా అనేక స్థితిగతులు భారతదేశంలో మార్చబడుతూ ఉన్నట్లు మనం ఎరుగుతూ ఉంటున్నాం. I mean, in Acts we can see chapter 4 and verse 29 onwards that when the apostles, when the Christians, they were disciples, they were being beaten up and persecuted. What the church did, they didn't have much influence. అపోస్తల కార్యం 4వ అధ్యాయంలో సంఘాన్ని బెదిరిస్తూ సంఘాన్ని హింసిస్తూ ఉంటున్న ఆ రోజులలో వారు ఎలాగూ లోకాన్ని ప్రభావితం చేసిరో మనం చూడగలము. Chapter 4 Acts verse 29 it says, "Now Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word." అపోస్తల కార్యం 4వ అధ్యాయం 29-30 వచనాలు, ప్రభువా ఈ సమయమందు వారి బెదిరింపులు చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకును నీ చెయ్యి చాచి ఉండగా అని చెబుతూ ఉంటున్నారు. వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. Early Christians, they didn't have much earthly influence. ఆ రోజు ఉంటున్న క్రైస్తవులు భౌతికంగా లౌకికంగా గొప్ప ప్రభావితం చేయగలిగిన వారుగా లేకుంటిది. But they had the greatest influence which was knocking at heaven. కానీ వారు కలిగి ఉంటున్న ప్రభావితం చేయ శక్తి ఏమిటంటే ఆ పరలోక గవినిని తట్టుటయే. Knocking at the door of the King of Kings and the Lord of Lords. రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు యొక్క ఆ గవినిని తట్టటం వారు చేయగలిగిన గొప్ప పనిగా ఉండింది. One who has given the church the greatest comforter and helper, Holy Spirit. సంఘానికి అతి గొప్ప సహాయకుని అలాగే ఉత్తరవాదిని అనుగ్రహించిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారు ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది. In India, we may not have political influence and all the other earthly influence. భారతదేశంలో రాజకీయ పరమైన ప్రభావితం చేయగలిగిన శక్తి బహుశా మనకు లేకుంటుండవచ్చు. Neither Pastor Abraham came with earthly influence to Hyderabad. పాస్టర్ అబ్రహాం గారు హైదరాబాద్ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు లౌకికంగా ఉంటున్న ప్రభావితం చేయగలిగిన శక్తులతో కూడా వారు ఏం రాలేదండి. The greatest influence was the Lord Jesus and the power was the Holy Spirit. కానీ వారు ప్రభావితం చేయగలిగిన ఆ శక్తి ఏంటిదనంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అలాగే పరిశుద్ధాత్మ. Because of that, now we are able to celebrate 30 years, 3 decades of ministry life. వారి ద్వారా వారు విచ్చేసినారు కాబట్టి బెతేల్ సంఘము 30 సంవత్సరాలు ముగించుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నది. And when we read there, the Holy Spirit came upon them and they were filled with the spirit of boldness, and the disciples were able to preach the gospel with great boldness. అక్కడ తర్వాయి వచనాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ మరలా అపోస్తలుల మీద కుమరించబడ్డది. వారు దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. Amen. So in our lives we should understand that the church that prays together stays together. మనము మన జీవితంలో మర్చిపోవద్దు, కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్న సంఘం కలిసి ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. Let our hearts be broken with the things that breaks God's heart. దేవుని యొక్క హృదయం దేని చేత విరుగబడుతూ ఉంటున్నదో వాటి చేత మన యొక్క ప్రార్థనలు కూడా విరుగబడును గాక, మన హృదయం కూడా విరుగబడును గాక, ప్రార్థించడానికి ముందుకు వెళుదుము గాక. As great missionary William Carey said, expect great things from God and attempt great things for God. గొప్ప మిషనరీ గారైన విలియం కేరీ గారు ఇలాగ చెప్పినారు కదా, దేవుని దగ్గర నుంచి గొప్ప కార్యములను ఆపేక్షించుడి, దేవుని కొరకాయ గొప్ప కార్యములను జరిగించుడి. I mean, today's church need to be filled with Spirit of God
so and the power of God, so that they will be able to influence the world. ఈ రోజు ఉంటున్న సంఘం దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడి లోకమును ప్రభావితం చేయగలిగినదిగా ఉండాలనంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల వారు కలిగి ఉండవలెను. Now during this pandemic time, we are able to examine and reflect many of the things in our lives. ఈ రోజు ఈ మహమ్మారి యొక్క కాలంలో మనం అనేక సంగతులను విశ్లేషించగలుగుతుంటున్నాం, గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. If we want to murmur, we will be in the crowd of murmuring. మనము సనుగగోరుతూ ఉన్నట్లయితే కావాలంటే ఒక పెద్ద గుంపే ఉంది సనుగుతూ ఉంటున్న వారు. But if we stand at the side of God, we can see and believe that there is good in it also. అయితే మనము దేవుని వైపుకు చూస్తూ ఉంటున్నట్లయితే దేవుని నమ్ముతూ ఉంటున్న ఒక గుంపు నిలబడి ఉండటం మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. I believe the church at the present stage has become something else. నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను ఈ రోజు సంఘం మరి ఏదోగా మార్చబడిన స్థితిలో ఉంటున్నది. Ministries or the church has been filled with egos. పరిచర్యలు సంఘాలు స్వయం యొక్క అహంభావనతో కూడా నింపబడి ఉన్నాయి. I mean, telling that I have this much of church members, 5,000, 10,000, 50,000, 20,000. నాకు ఇంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారు, 5,000 మంది విశ్వాసులు, 10,000 మంది విశ్వాసులు, అలాగే సంఖ్యలు చెప్పుకుంటూ ఉంటున్న లోకం. I think God himself have made us to go through this pandemic so that we can reflect how we are doing and what we are doing. దేవుడు మనలను ఈ మహమ్మారి గుండా పంపినది మనం ఎలాగు చేస్తూ ఉన్నవి, ఏమి చేస్తూ ఉంటున్నాం, ఎవరికి చేస్తూ ఉంటున్నామని ఊహించుకోవటానికి మరి ఒకసారి పరిశోధించుకోవటానికేనేమో. Last Saturday in the church where I minister, we had a fasting prayer. గత శనివారం నేను పరిచయం చేస్తూ సంఘంలో ఉపవాసపు కూటమి ఉండినది. We are having shifts services. మాకు వేరువేరుగా సర్వీసులు ఉండినాయి. I had asked the people to bring a small bed sheet from their house itself, so they can when they come to church they can sit on it. వారి యొక్క గృహములలో నుంచి వారు ఒక బెడ్ షీట్ ని తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు అది వేసుకొని కూర్చోవచ్చు కదా. So I was reflecting something and told them. నేను ఆలోచన చేస్తుంటే ఒక సంగతిని వారికి చెప్పి ఉంటుంది. Today everybody wants to be, they are taking pride in big church buildings, beautiful church buildings, but I think God has brought us a lower, to the principal foundation of the church. నేను చెబుతూ ఉంటిని, ఓ గొప్ప కట్టడాలు ఉన్నాయని అని అతిశయపడుతుంటున్న ఈ కాలంలో దేవుడు మనలను అతి చిన్న అనుభవంలోనికి ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకొని వచ్చి ఉండినాడు అని నేను గుర్తు చేస్తూ ఉంటిని. I got reminded of our Bible Church of God for around early 40 and more than 45 years of ministry life here. దరిదాపు బైబిల్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కి 45 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నది కదా. I remember those days when I used to be Sunday school student, and we didn't have a place to have a Sunday school. నేను సండే స్కూల్ స్టూడెంట్ గా ఉండి మాకు సండే స్కూల్ తరగతులు జరగటానికి స్థలం లేని కాలాన్ని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటిని. We didn't have a carpet to put down and sit on it. ఒక కింద ఒక కార్పెట్ వేసుకోవటానికి లేని కాలము మా చిన్న వయసులో ఉండింది. I mean, early church, when we used to go to the villages, people used to put sackcloths, small sackcloths on the floor and sit on it and pray. ప్రారంభ దశలో మేము గ్రామాలకు వెళుతూ ఉంటున్నప్పుడు గోనె సంచిని క్రింద వేసుకొని అక్కడ గ్రామాలలో కూర్చునేవారము. But the prayer had great power. అయితే ప్రార్థనకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది కదా.
I was telling that because of those prayers, because of that sackcloth, today we are, because of the mud buildings, because of that temporary tents where the early church worship, today we are able to be in good buildings, having good carpets, air cons, and all the blessings we are having today. అప్పుడు క్రింద వేసుకోవటానికి కార్పెట్లు, నివసించటానికి కట్టడం లేకపోయినా కేవలము తంబులు మాత్రం ఉండినప్పటికీ అక్కడ నుంచి ఆ యొక్క మంటి కట్టడాల నుంచి గొప్ప స్ట్రక్చర్లను దేవుడు అనుగ్రహించినాడు, ఎయిర్ కాన్స్ అనుగ్రహించినాడు, మంచి కార్పెట్లను దయచేసినాడు. దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదమే కదా ఇవన్నీ. God is teaching us many of the things. దేవుడు మనకు అనేక సంగతులను నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. That's why only I said, if in this pandemic we want to murmur why this is happening, because of whom this is happening, till when it will happen, we will be always having regrets and regrets and regrets. మనము ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతున్నది అని మాట్లాడ ప్రారంభిస్తే చాలా మాట్లాడుకుంటాం, అనేకమైన నకారాత్మకమైన సంగతులు మనం కలిగిన వారంగా ఉంటాం. But if we have a positive mind, what God is teaching us, I believe this 2020 is not a waste, but is going to give us a great push, a power for the coming years. ఈ పరిస్థితులన్నిటి మధ్యలో సకారాత్మకంగా దేవుడు నాకు ఏం నేర్పిస్తూ ఉంటున్నాడని మనం చూసినట్లయితే, దేవుడు మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటాన్ని, దేవుడు మనల్ని ముందుకు నడిపించటాన్ని మనం చూడగలము. I mean, church is not just asking prayers for physical and earthly things, but about kingdom of God and spiritual things. సంఘంలో కేవలము శారీరకమైన అవసరతల కొరకాయ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్న వారుగా కాదు, కానీ దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకాయ, ఆత్మీయకమైన సంగతుల కొరకాయ కూడా ప్రార్థన చేయనదిగా కూడా సంఘం ఉండవలేను. Why some of the today's church has the testimonies only of earthly things? ఎందుకు ఈ రోజు సాక్ష్యాలలో భౌతిక కార్యాలను గురించి మాత్రమే, లౌకిక కార్యాలను గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? Because we only pray for earthly things. ఎందుకనంటే మన లౌకిక సంగతుల కొరకాయే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము గనుక. What we pray for, we will be having the same testimonies. మనం వేటి కొరకాయ ప్రార్థన చేస్తామో వాటిని గురించే సాక్ష్యం ఇస్తాము. Let us pray for boldness. మనం ధైర్యం కొరకాయ ప్రార్థించుదాం. Let us pray for the empowerment of the Holy Spirit. దేవుని ఆత్మ శక్తి చేత ముందుకు కొనసాగింపబడుతున్న అనుభవం ప్రార్థించుదాం. Amen. Let us pray for the spirit of fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. ఆత్మ ఫలాల కొరకాయ, ఆత్మ నడిపింపు కొరకాయ, ఆత్మ ఫలాలతో నింపబడుతుంటున్న అనుభవాల కొరకాయ మనం ప్రార్థించుదాం. కృపా వరాల కొరకాయ ప్రార్థించుదాం. Amen. Let us be a church that prays for his people, prays for the kingdom of God. దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకాయ ప్రార్థన చేస్తున్న సంఘంగా మన సంఘం ఉండును గాక. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I wants to go to the third point. It's about a strong God-fearing family. మూడవదిగా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్న కుటుంబమును గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Amen. Hallelujah. If we want to do God's ministry in God's way, our house, our family should be God-fearing family. దేవుని యొక్క పనిని దేవుని యొక్క మార్గంలో చేయగోరుతూ ఉంటున్నట్లయితే దైవికమైన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబంగా ఉండాలి. Amen. Joshua chapter 24 verse 15, Joshua says, but for me and my household we will serve the Lord. యెహోషువ గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో భక్తుడైన యెహోషువ అంటున్నాడు, నేను నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించెదము. Amen. I know Pastor Stephen and their whole family. నేను పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారిని, వారి కుటుంబం అంతటిని నేను ఎరుగుదును. I have been there a few times. నేను మన సంఘానికి కొన్నిసార్లు విచ్చేసి ఉంటిని. I am really happy, and my heart is full of great gratitude and joy towards the Lord, that how the whole family works and moves for the living word of living God.
ఆ యొక్క కుటుంబం అంతయు దేవుని యొక్క పరిచర్యని ఎలాగూ చేస్తూ ఉంటుందో ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు నా యొక్క హృదయం కదిలించబడుతూ ఉన్నది. Amen. We can see I can see how they have caught the vision and mission of their father. వారి యొక్క తండ్రి యొక్క దర్శనాన్ని, వారి యొక్క తండ్రి యొక్క పిలుపును వారు ఎలాగూ పొందుకున్నారో, ఎలాగా దర్శనాన్ని పొందుకున్నారో నేను ఎరుగుదును. And I believe God is going to do greater and mightier things in the coming generations. దేవుడు రాబో తరములలో ఇంకా మహాత్మ్య కార్యములు చేయబోతున్నట్టు నేను ఎరుగుతూ ఉంటున్నాను. We will go fast. We can see in Acts chapter 5, we can see about the family, husband and wife, Ananias and Sapphira. అపోస్తల కార్యం 5వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే అననీయ సఫీరాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. I mean, they were part of the church. వారు సంఘంలో పాలిభాగస్తులై ఉంటిరి. I believe they were doing God's work and they were part of everything in the church. వారు సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రతి కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న వారై ఉంటిరి. When everybody agreed to sell their property and household things and put it and bring it to the church. వారు వారి యొక్క స్థలాన్ని అమ్మేసి అందరూ దేవుని యొక్క అపోస్తలుల వద్దకు వచ్చి ఆ పాదాల చేత ఆస్తిని పెడుతూ ఉంటే, but seeing the money, I think the spirit of lie and deceit came inside them. ఆ ధనాన్ని చూసి వారి యొక్క హృదయంలోనికి మోసం యొక్క ఆత్మ ప్రవేశించింది. Amen. Today we can see God, when we serve God, God surely blesses us with earthly things. మనము దేవుని యొక్క పరిచర్య నమ్మకంగా చేస్తే దేవుడు తప్పక మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. But the thing is how we handle God's given blessing in our lives. అయితే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదాలను ఎలాగో మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అన్నది అతి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అయి ఉన్నది. When we get the name and fame and money which we have never expected in our lives, our hearts can drift away from the real purpose of God. పేరు ప్రఖ్యాతులు ధనము దాని వెంట మనం వెళ్ళగొరుతున్నట్లయితే మెల్లగా మన హృదయము కేంద్రం నుంచి దూరం అవుతుండవచ్చు. We should be very careful in a family life that Lord, if you have chosen us and called us for your glory, that nothing may separate us from the love of Christ. అయ్యా నీవు నీ పరిచర్య కొరకాయ నన్ను పిలిస్తే నీ యొక్క పరిచర్యలో నుండి నన్ను ఏది దూరపరచకుండునుగా కానీ ప్రార్థించాలి. Let every spirit of lie and deceit be always away from our lives, our ministry and the church and everybody. మోసపూరితమైన ఆత్మ, అపవిత్రమైన ఆత్మ మన ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తి జీవితంలో నుంచి, సంఘంలో నుంచి, కుటుంబంలో నుంచి దూరం అవునుగాక. Amen. Let there be only one spirit in our church, in our ministry, in our family life. That should be the Holy Spirit. మన యొక్క వైవాహిక జీవితంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో ఒకటే ఒక ఆత్మ కలిగి ఉండునుగా, అదే పరిశుద్ధాత్మ. Amen. We can see about many families who have served God faithfully. దేవుని యొక్క పరిచర్య నమ్మకంగా చేసిన అనేక కుటుంబాలను మనం చూడవచ్చును. Amen. Noah's family found grace from God. నోవహు యొక్క కుటుంబము దేవుని వద్ద నుండి కృప పొందిన కుటుంబం. We can see about in Acts chapter 10 verse 1 and 2 onwards that the story of Cornelius. కొర్నేలి యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మనం చూడగలుగుతాం అపోస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయంలో. And here it is written that they were a God-fearing family and they were able to give alms to others. వారు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి అనేకులకు సహాయం చేస్తుంటారు ఒక కుటుంబంగా మనకు కనబడుతుంది. They were very generous. వారు దాతృత్వాన్ని కలిగి ఉంటిరి. And it is written that they prayed to God always. వారు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటిరి అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. And we can see he saw a vision given by the angel of God. దేవుని ద్వారా అనుగ్రహింపబడిన దర్శనం వారు పొంది ఉంటిరి అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. The angel said, your prayers and your alms have come up for a memorial before God.
మీరు దేవునికి చేసిన కార్యములు దేవుని సన్నిధిలోని జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి అని అక్కడ చెప్పబడుతున్నది. When as a family we are able to pray together, we are generous, we are God-fearing, I believe everything will be a memorial before God. ఒక కుటుంబముగా మనం ధర్మం చేస్తూ ఉంటున్న వారముగా, దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్న వారముగా, భయభక్తులు కలిగిన వారముగా ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు మన కొరకాయ ద్వారాలు తెరుస్తాడు సుమా. If we have a strong praying family, we will have a strong praying church. గొప్ప ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్న కుటుంబం మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే గొప్ప ప్రార్థన చేస్తున్న సంఘాన్ని మనం కలిగి ఉండగలం. I pray during this time, at present time, that God will enable us to be a strong families who pray together. ఈ రోజులలో మనం ప్రార్థించు కుటుంబాలుగా ఉండటానికి దేవుడు తన కృపను మనకు అనుగ్రహించును గాక. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the point I want to say is passing on the baton. నాలుగవదిగా నేను చెప్పగోరుతూ ఉంటున్నది ఆ యొక్క దండాన్ని పరిగెత్తుతూ ఉంటున్న నెక్స్ట్ వ్యక్తికి ఇవ్వటం. This is very important for the church and any ministry. ఇది సంఘానికి ఏ పరిచర్యకైనా అతి ప్రాముఖ్యమైన ఒక సంఘటన అయి ఉన్నది. If we don't do this, it will be in the future, it will become an institution and there will be only buildings, nothing else. మనము దానిని చేయలేనట్లయితే సంఘము ఒక సంస్థగా లేకపోతే ఒక కట్టడముగా మాత్రమే మిగిలిపోతుందని నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. Amen. Passing the vision to the next generation is very important. దర్శనము నెక్స్ట్ తరానికి ఇవ్వటము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అయి ఉన్నది. It is very much biblical. అది దైవికమైనది, దేవుని వాక్య ఆధారితమైనది. Raising spiritual leaders and forerunners. ఆత్మీయకమైన నాయకులను పెంపొందించటం. Amen. Many Amen. times we feel that the one we raise the generation, he may become bigger than me. మనము ఇంకొకరిని తయారు చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అనేక సందర్భాలలో ఏమని భావిస్తామంటే వారు నాకంటే గొప్పవారైతారేమో. Who can be more than Jesus, who himself was a living son of God? He said, after me you will do greater things than what I have done. ప్రభు అయిన యేసు కంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉండగలుగుతారా అంటే ఆ ప్రభు అయిన యేసే అంటున్నాడు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని. Amen. Then why we fear? Why we fear foreigners? మనం ఎందుకు నాయకులను తయారు చేయడానికి భయపడుతూ ఉన్నాం? This is also, I think, ego and selfishness that we keep in our hearts. అది కూడా అహంతో కూడా ఉంటున్న ఒక క్రియగా, స్వార్థపూరితమైన ఒక క్రియగా నాయకులను తయారు చేయకుండా ఉంటున్న అనుభవం నేను గుర్తు చేస్తున్నా. Once we understand this is God's work, and after me also God's work should shine and go forth and increase and bring forth fruit, our fear will go away. దేవుని యొక్క పని అది ముందు కొనసాగింపబడాలి, నా తర్వాత కూడా దేవుని యొక్క పరిచర్య జరగాలి అని మనం ఆశిస్తే తప్పక దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తాడు. ఆ విధంగా జరుగుతుంది. Jesus chose 12 disciples. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు 12 శిష్యులను ఎన్నుకున్నాడు. After Moses was Joshua. మోషే తర్వాత యెహోషువ వచ్చినాడు. We can see Paul had a spiritual son, Timothy. పౌలుకు ఒక ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతి ఉండినాడు. I mean, at different times in the Bible, we can see many of the forerunners were raised. We can see Saul and David also. మనం సౌలు, దావీదును కూడా చూడగలుగుతాం. దేవుని వాక్యంలో అనేక మంది నాయకులు రెండవ తరాన్ని తయారు చేసినట్టు మనం చూస్తాం. Passing the baton is very, very important. నెక్స్ట్ తరానికి మనము ఆ యొక్క పనిని అప్పగించటం ఎంతో అవసరం. I was in England last year. గత సంవత్సరంలో నేను ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉంటిని. And I could see few of the church buildings, and I asked whom it does belong to now. అక్కడ కొన్ని అందమైన పాత సంఘపు కట్టడాలను నేను చూసిన. ఇప్పుడు అది ఎవరికి చెందినది అని నేను అడిగి ఉంటిని. My heart was really broken to know that
this building is no more a church, but it's a house. ఇప్పుడు ఆ యొక్క గొప్ప కట్టడం ఒక ఇల్లుగా మార్చబడింది కానీ దేవాలయం కాదు అని నేను ఆలోచించినప్పుడు నా హృదయం ఎంతో విభ్రాంతికి గురైనది. I have heard in Germany many of the church buildings have become pubs. జర్మనీ దేశంలో అనేక బిల్డింగ్లు అవి సాధారణంగా మార్చబడ్డాయి. Amen. Why this is? I was thinking many of the revivals had come from those Western countries. Many missionaries have come from that Western countries. అనేక ఉజ్జీవాలు అనేక మిషనరీలు అలాగూ పాశ్చాత్య దేశం నుండి వస్తే ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ స్థితి అని నేను ఆలోచించ ప్రారంభించినాను. Have influenced even our country here in India. మన భారతదేశాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయగలిగిన మిషనరీలు అక్కడ నుండి వచ్చి ఉంటుంది. Now they need a revival. The churches are empty. The old people only come. Youth don't want to attend the church. It's like a dead church there. ఇప్పుడు అక్కడ ఉజ్జీవం అవసరమై ఉంటున్నది. ఇప్పుడు అక్కడ సంఘం మృత తుల్యముగా ఉన్నది. ఇప్పుడు అక్కడ ఉజ్జీవం అవసరం. I believe that passing the baton is very, very important, and it was lacking there. నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను రెండవ తరాన్ని సంసిద్ధపరచటంలో అక్కడ ఉంటున్న వారు విఫలమైనారు. Amen. We are proud of our forefathers, our grandfathers who have done this and that. But what about the generation now? మన పితరులు దేవుని కొరకై గొప్ప కార్యాలు చేసినారు అని మనం అతిశయపడుతూ ఉంటున్నాం కానీ నేడు మనం రెండవ తరాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నామా అన్నది ప్రశ్నార్థకం. Amen. And every celebration in our lives is not about just dancing and praising, but it is about also reflecting our lives. మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటున్న ఈ ఉత్సవాలు కేవలం దేవుని స్తుతించటానికి నాట్యం ఆడటానికి మాత్రం కాదు గాని దేవుడు మనల్ని నడిపించిన మార్గాలను మరి ఒకసారి ఆలోచించుటకు కూడా. May God help us to reflect our lives, what we are doing, why we are doing, and for whom we are doing. దేవుడు మన జీవితంలో చేస్తూ ఉంటున్న కార్యాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ రోజు మనం చేస్తుంటున్న పని ఎవరి కొరకాయ చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తూ ఉంటున్నాం ఒకసారి మనం పరిశోధించుదాం. Amen. May God bless you with these words. దేవుడు మిమ్ముని ఈ మాటల ద్వారా ఆశీర్వదించును గాక. Amen. Shall we pray? ఆమేన్. మనం ప్రార్థించుదాం. పరలోకమందున మా తండ్రి, మీ దాసుని ద్వారా మాతో మాట్లాడిన ఆ 4 బిందువులను బట్టి మీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా అయా మీ దాసుని మీరు నిలబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడినారు. అవును, మేము ఎలాగూ దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క మార్గంలో వెంబడించాలో మీరు మాతో మాట్లాడుతూ ఉండిన అనుభవాలను బట్టి నీకు స్తోత్రం. ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా ఒక సంఘంగా ఆత్మ నింపుదలతో ముందుకు వెళుతుంటున్న సంఘంగా ఉండమని మీరు మాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. కుటుంబాన్ని నీ యందు కట్టుకుంటున్న సంఘముగా ఉండటానికి కృపను అనుగ్రహించుమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అంత మాత్రమే కాకుండా దేవా మా దేశాన్ని మీ కొరకాయ గెలవటానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించండి. రెండవ తరాన్ని సిద్ధపరచటానికి మీ కృపను అనుగ్రహించవలసిన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా దేవుని దాసులను మీ హస్తం సమర్పణ చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఇంకా రెండంతల ఆత్మశక్తి చేత మీరు నింపి ఈ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకాయ ఉపయోగించవలసిన ప్రార్థన చేస్తున్నాం. బైబిల్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కొరకు నాయకుల కొరకాయ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ సంఘం ఒక కొండ మీద ఉంటున్న పట్టణమును పోలి, స్తంభము మీద ఉంటున్న దీపమును పోలి అనేకులకు ప్రకాశించటానికి మీరు వారిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు కదా. ఇంకా బహు బలంగా మీరు ఉపయోగించండి. 100 కొలది 1000 కొలది మందిని ఇంకా మీరు మందిరంలోని నడిపించవలసిన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. మాకు అనుగ్రహించిన ఇంటి ఆధిక్యతను బట్టి స్తోత్రం. ఈ లైవ్ ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి. వారితో మాట్లాడినందుకు ఆత్మీయంగా మేము ఎదగటానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తారు కనుక మేము స్తుతిస్తూ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి ప్రశస్త నామములో ఈ ప్రార్థనను సమర్పిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. 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 Thank you once again. Thank you very much for having me to share the word of God. మరి ఒకసారి మీకు అందరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. దేవుని వాక్యం నుండి మాట్లాడటానికి మీరు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి సౌభాగ్యాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. Thank you, Pastor Stephen, also taking time to translate the sermon.
పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారు కూడా ఈ యొక్క ప్రసంగం చేయటానికి తర్జుమా చేయటానికి సహాయపడినారు కాబట్టి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. Okay, God bless you. Thank you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఆనందమే ఆనందమే యేసు నామం కలిగేనే ఆనందమే ఆనందమే నా జీవితం మారేనే ఆనందమే ఆనందమే యేసు నామం కలిగేనే ఆనందమే